नमस्कार दर्शक बंधु भारतर लोककथारे आसंतु आज गोटे सुंदर लोककथा शुणा जार शीर्षक होची चारि झीओं कथा। काई को कालर कथा जड़े राजा थिले। से राजा दिन जाक राजसभा था हेले राति हेले बेश बदलाई राज्य सारा घूरी बुलु। दिने राति से बुलु बुलु गोटे गछ पाखरे अटकी गले। ए गछ मूल बसी चारि जण झील। चारि जण जाक देखा भारी सुंदरी। राजा लुचि लुचि से कथबार्ता को शुणिले। प्रथम झीटी कहला सबुठु मांस भारी सुआदिया। द्वितीय झीटी मुंड हलई कहला ना ना सबुठु सुआदिया है मद। तृतीय झीटी सबुजपरी कहला तमे दुहे बुद्धू किछि जानना। प्रेमर स्वाद होउछि सबुठु स्वादिया आउ मिठा। चतुर्थ झीटी एमानक कथा शुणी हसी हसी गड़ीगला। कहला मु तम मानक कथारे जमारू एकमत नुहे। मो मतरे मिछ कहवा ही सबुठु स्वादिया। एमिति कथबार्ता हो हो सेमाने निज निज घर को फेरिले। राजा सेमानक पछे पछे जाई सेमानक घर गुड़ी को चिन्हिले। सेमाने घर भीतर को गला परे सेमानक घरर कपाटरे गोटे गोटे छकी चिन्ह मारिदेले। परदिन राजा मंत्री को कहले मंत्रीवर काली राति मु चारिटा घरर कबाटरे छकी चिन्ह देइछि। सेई घरर मुरबी मानकु तुरंत मो पाखरे हाजर कराओ। चारि झीओंकर बापा माने राजांक पाखरे हाजर हेले। राजा सेमानकु कहिले मु तम झीओ मानक सह कथा हेबाकु चाहे। एकथा शुणी झीओ मानक बापा माने प्रमाद गणिले। सेमानकर अबियाड़ी जुबा झीओंक जीवन प्रति विपद अच्छी भावी कहले मणिमा आमे आम जुबा झीओं को राजप्रसाद को किपरि आनिबु। एकथा शुणी राजा कहले तुम झीओ मानक सुरक्षा दायित्व मोर। सेमानक आनिया पई मु चारिटा सवारी पठाउछि। राजा चारोटी सवारी पठाइले। सवारी रे चारि झीओ जाक राजांक पाखक आसिले। राजा जनक परे जनकु पाखक डाकिले। प्रथम झीओटी पाखक आसिबारु राजा पचारिले झीओ काली राति तमे चारि जण को विषय कथा हेउथिलो। झीओटी डरी जाए कहला मु आपणक विषय किछि कथा हेउ नथिली। राजा पुणी कहले तमे डरनी जहा कहूथिलो सत सत कुह। एथर झीओटी कहला मु कहूथिली जे मांस सबुठारु बेसी सुआदिया। राजा पुणी थरे पचारिले तम जाति कौन। झीओटी कहला मु भाब्रा जातिर झीओ। एथर राजा आश्चर्य होई कहले भाब्रा लोक माने मांस को जमारू खाते ना। ताले तमे केमिति जानिल जे मांस भारी सुआदिया। एथर प्रथम झीओटी कहला आपण जहा कहउचंती ताहा ठीक मणिमा। आमे केही मांस खाउना हेले आम घर सामनारे गोटे मांस दुकान अछि। सेठी लोक माने मांस किणंती। मांसर किछि हेले नष्ट हुए नाही। मांस खाई सारिया परे हाड़ भी नष्ट हुए ना। कारण ए हाड़ को कुकुर माने खाई दियंती। कुकुर मानक पाखरु बलिथिबा हाड़र टुकुड़ा को काऊ माने खाआंती। सेथिरु जहा बलि पड़े पिंपुड़ी माने ताकू घेरी जाती। तेणु एइथुरु मते लागुछि जे मांसर स्वाद भारी सुआदिया। राजा प्रथम झीओर जुक्ति रे खुशी हेले। ताकू दामी उपहार देई विदा करिदेले। एथर द्वितीय झीओर पाली पड़िला। द्वितीय झीओटी को राजा पचारिले गला राति रे तमे चारि जण को विषय कथा हेउथिलो। राजांक कथा शुणी झीओटी कहला महाराज आमे आपणक विषय किछि कथा हेउ नथिलु। एथर राजा आश्वासन देई कहले डरिबार किछि नाही। जहा जहा कथा हेउथिलो से विषय मते कुह। झीओटी कहला मु कहूथिली जे मद सबुठारु भारी सुआदिया। तमे केउ जातिर झीओ। राजा पचारिले। झीओटी कहला मु पुरोहित घरर झीओ। झीओटीर उत्तर रे राजा हो हो होई हसी उठिले। कहले पुरोहित माने तो मद ना शुणिले नाक टेकंती। आ तमे मदर स्वाद विषय केमिति जानिल। झीओटी जुक्ति बाढ़िला आपण जहा कहउचंती ताहा सत कथा। आम घरे केबे भी मद पसेना हेले आम घर सामनारे गोटे मद दुकान अछि। सेठिकी सबुदिन लोक माने मद खाइबा को आसंती। डेरी राति जाए मद पियंती तापरे घर को फेरती। हेले घर को फेरिला बेले मद निशारे सेमाने टळमळ हुंती। चालिला बेले
କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବାରି ନ ପାରି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ କାଲିକି ବୋଧେ ଏମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି। ହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ପୁଣି ନିଶାରେ ଚୁର ହେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମଦ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଆଦିଆ। ରାଜା ଝିଅର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ମଦର ସ୍ୱାଦ ସତରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏଥର ତୃତୀୟ ଝିଅଟିର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି ଡରି ଡରି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି ମଣିମା। ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ଯାହା ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲ ସେ କଥା ମୋତେ କୁହ। ଝିଅଟି ସତକୁ ସତ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସଂସାରରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ସବୁଠାରୁ ସୁଆଦିଆ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହା ଝିଅ? ଝିଅଟି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣିକାର ଝିଅ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଗଣିକାର ଝିଅ ହୋଇ ତମେ ପ୍ରେମକୁ ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଥର ମା ବୋଧେ ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି। ହେଲେ ମୋର ଧାରଣା ଭୁଲ ଥିଲା। ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମା ତାର ପୁରୁଣା ଗରାଖମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ସବୁଠୁ ଭଲ। ରାଜା ତୃତୀୟ ଝିଅର ଯୁକ୍ତିକୁ ଅକାଟ୍ୟ ମନେ କରି ତାକୁ ବହୁ ଉପହାର ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏଥର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଚତୁର୍ଥ ଝିଅର। ଚତୁର୍ଥ ଝିଅଟିକୁ ରାଜା ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି ସାମାନ୍ୟ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମିଛ କହିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତମେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ମିଛ କହିବାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଝିଅଟି କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମିଛ କହନ୍ତି, ମିଛ କହି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ବି ମିଛ କହିଥିବେ। ଯଦି ନ କହିଥିବେ ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଛ କହିବେ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ରାଜା ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ତମେ କାହା ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ମଣିମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଝିଅଟିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଝିଅଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଘରର କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଦେଇ କଲା। ଠିକ୍ 6 ମାସ ପୂର୍ବ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଜା ନିଜର 2 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଝିଅଟି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତଟିଏ ରଖିଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ଏଇ ଘରଟି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଥରକେ ଜଣକୁ ଦେଖାଦେବେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ମା ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଭଗବାନ କଦାପି ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥରକ ଆପଣମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଯିବି। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଲା, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, କାହିଁ କେଉଁଠି ତ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ହିଁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯଦି ଭଗବାନ ଦିଶିଲେନି ବୋଲି କହିବି ତେବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାରଜ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲାନି, ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି ମିଛ କହିଲା। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ହେଲେ ଜାରଜ ବୋଲେଇବାର ଡରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛ କହିଲେ। ଝିଅଟି ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି?
ରାଜା ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହଁ, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଝିଅଟି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ? ରାଜା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ? ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ତିରସ୍କାର କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ କିପରି ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ଏଥର ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଝିଅଟି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ମିଛ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲେ। ଏଥର ଝିଅଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ ପରି ଗରିବମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ? ତେଣୁ ମିଛ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ମିଛର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମଧୁର। ରାଜା ଝିଅଟିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଯୁକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲେ। ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ପତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ